ҷумҳурии тоҷикистон дар нахустин қадамҳои ба истиқлолият расидани худ аз асари фоҷиаи даҳшатангез дар канор намонд. хадамоти махсуси хориҷӣ ва ташкилоту ҳаракатҳои динии террористӣ дар симои саркардагону аъзоёни собиқ ҳизби наҳзати исломӣ тавонистанд гурӯҳи хиёнаткору ватанфурӯшеро пайдо kunанд ки муқаддасоту ифтихори давлатдории миллӣ барояшон бегона аст. бо истифода аз ин гурӯҳи беҳувият чандин дафъа кӯшиданд ки давлату миллати тоҷикро ба вартаи нобудӣ кашанд. ҳарчанд ки муяссарашон нагашт, вале кишварро ба гирдоби ҷанг рӯбарӯ сохтанд. дар тури солҳои ҷанги шаҳрвандӣ ташкилоти террористии экстремистии собиқ ҳизби наҳзати исломӣ гунаҳкори аслии ба гирдоби ҷанг кашидани мардуми тоҷикистон нисбат ба намояндагони миллату давлати тоҷик даҳҳо маротиба амалҳои террористӣ, гаравгонгирӣ ва сӯйқасдҳо анҷом доданд ки боиси марги ҳазорон нафар гардид. гаравгонгирӣ яке аз шаклҳои терроризм буда, ҳамчун падидаи даҳшатафканӣ, вохимапароканӣ ва инсонҳаросӣ маҳз бо разолати ташкилоти террористии экстремистии собиқ ҳизби наҳзати исломӣ дар ҷомеаи босуботи пасошӯравии тоҷикистон барномарезӣ, созмондиҳӣ ва амалӣ шуд. ин абзори ҷангиро барои тарсу ваҳшат, одамрабоӣ, зулмпарварӣ, ҷой кардани таҳлуқат дар вуҷуди мардуми сулҳандеши тоҷик истифодаи васеъ ва густурда менамуд. ин навъи ҷиноят феномени ҷадид, хатарзо ва одамкуш буд ки бунёди ҷомеаро ба ларза оварда, бародарро ба бародар, падарро бо писар ва ҳамсояро аз ҳамсоя машкук ва шубҳанок мекард. тоҷике ки то соли 1990 асри гузашта гунҷишкиро намеозурд, теғ ба даст гирифту ба сарбуриву бинибурӣ даст зад. гаравгонгирӣ ба таҷрибаи рӯзмарра, хушоянд ва як омили оддии ҳаёти террористони ҳизбпарвар табдил ёфт. аввал вакилу раис, милисаву прокурор, муалlimу духтурро гаравгон мегирифтанд. дар навбати дуюм ба ҳарими шахсии хонаводаҳо юриш бурда, духтарҳои ноболиғ, мӯйсафедони заиф ва ҳатто маъюбони ноқисулақлро ба гарав мегирифтанду аз дами теғу шамшер мегузаронданд. осеб нодида намонд. ҳамамон осеб дидем, ҳамон як гӯёки зарар дидем. агар ай бача надида бошӣ, ай духтар дидӣ, ай духтар надида бошӣ, ай зан дидӣ, ай зан надида бошӣ, ай падару модар дидӣ. мардако чун ҳамиҷа буданд, заношу дар як ҳаҷи гап буд, духтарошу дар як дасти як нокасига буданд. як ғам буд, ҳамаи мардум дор. саркардагон, аъзоён ва думравони ташкилоти террористии экстремистии собиқ ҳизби наҳзати исломӣ мазҳаб, миллат, давлат ва ватани худро ба ивази маблағу сарват фурӯхтанд. саркардаи ҳозираи ин ташкилоти террористӣ Муҳиддин Кабирӣ дар соли 90 бо дастрасии молиявии хоҷагон барои азхудкунии таълимоти мазҳаби шиа ба ҷумҳурии арабии Яман фиристода мешавад ва таҳсили худро дар таълимгоҳҳои исломӣ идома медиҳад ки тадриҷан роҳи ӯ дар маҷрои ҳаракати наҳзатӣ ҳамвортар гардад. албатта дар ин кишвар ӯ зери таъсири идеологияи равияҳои тунгароии динӣ қарор гирифта, пурра пайрави мактаби террористии экстремистии сиёсӣ ва мазҳабӣ барои миллати тоҷик бегона мегардад. пас аз гузаштани мактаби Яман, Муҳиддин Кабирӣ акнун аз як донишҷӯи тоҷик ба як унсури разведкаи кишвари хориҷӣ ва як тарҳи махсус табдил шуда буд. ӯ бояд дар қадами аввал бо сармояи хоҷагонаш дар ҳудуди иттиҳоди давлатҳои муштаракулманофеъ тиҷорати калон таъсис дода, моликияти зиёд мехарид. баъдан худро ба таркиби роҳбарияти ҳизби наҳзат ҷой менамуд. сипас бояд роҳбарони асосии ин ҳизбро аз байн мебурд ва роҳбарии ҳизбро худаш ба даст мегирифт. ҷонибдорони худро дар раёсати ҳизб ҷамъ мекард ва дар қадами баъдӣ ҳизби наҳзатро пурра зери нуфузу итоати хадамоти махсуси кишварҳои хориҷа медаровард ва дар ниҳоят бо ташкили табаддулоти давлатӣ қудратро соҳиб шуда
تاجیکستان ما را به یک کشور تابع آن دولت تبدیل می‌داد. حادثه‌ها نشان می‌دهند که محیدین کبیر این نقشه را قدم به قدم عملی کرده. سال 2015 تا کوشش تبادلات دولتی رساند. اما به بخت مردم تاجیک این لایحه شوم در این مرحله شکست خورد و تمام نقشه‌های خواجگانش برباد رفت. اکنون با دستور این خواجگان از واژه اسلامی در حزب تروریستی نهضت دست کشیده زیر نام پیمان ملی نقشه و هدف‌های ضد تاجیکانه آنها را عملی کردن است. نیروهای منفعت‌دار منطقه و بین المللی که تشکیلات تروریستی سابق حزب نهضت اسلامی را دستگیر می‌کنند با وجود درک پیامدهای فاجعه بار نقشه‌های رذیلانه خیش را همانا برای رسیدن به هدف‌های گیاسیاسی و گسترش نفوذ خود در آسیای مرکزی از سوء استفاده نهضت نحس دست نکشیدند. امروز هم آنها باقی‌مانده‌های و فراریان این گروه افراطی خائن را از کشورهای گوناگون جهان جمع کردند. برایشان تشکیلات سیاسی و قنات تروریستی تشکیل کرده با خرج میلیون‌ها دلار می‌خواهند این مرده پوسیده سیاسی را دوباره زنده کنند و بر ضد دولت و ملت تاجیک روانه سازند. هنوز از سالهای 90 عصر گذشته وقتی که گروه‌های مسلح تشکیلات تروریستی اکستریمیستی سابق حزب نهضت اسلامی برای برهم زدن ساختار کنستیتوسیونی در جمهوری تاجیکستان تلاش کردند با جای آن دولت اسلامی بنیاد کردن می‌خواستند، خدمات مخصوص خارجی جنگیان تشکیلات تروریستی سابق حزب نهضت اسلامی را در تعلیمگاه‌های مخصوص به آموزش فرا گرفته با آنها اصول‌های چگونه تطبیق سازی عمل‌های تروریستی را می‌آموختند و می‌آموزند. مقصد اساسی تمرین گرفتن ما بود که اول که وارد شدن به تاجیکستان ترکیش کردن در شهرها، ترکیش کردن در بازارها، ترکیش کردن در پارک‌ها و در منطقه‌ای که آدم‌ها بسیارن در همون طرفان ترکیش کردن. محیدین کبیری، کوزو میزوررحیم و کارکنان خدمات مخصوص ایران اینا همش نقشه کشیده بودن که همین کارا ما کنیم. تشکیلات تروریستی اکستریمیستی سابق حزب نهضت اسلامی در آخر دوران شوروی با فعالیت‌های اکستریمیستی و تروریستی خود آغاز نموده است. اولین سازمان‌های ابتدایی این تشکیلات تروریستی در حدود سابق ولایت قرغان‌تپه پنهانی تأسیس یافته برای جای نمودن فناتیسم دینی در مفکوره مردم فعالیت می‌کردند. روحانیان متعصب همان سالها برای افراط‌کنانی جامعه اهمیت مخصوص دادند. پنهانی در محله‌ها، مدرسه و مسجدهای غیر رسمی گشاده با تعلیم و تربیت دینداران از آن جمله نورسان و جوانان مشغول شدند و بین آنها ادبیات دینی محتوایش تندگرایانه را پهن می‌نمودند. آنها با دسترس کردن ادبیات دینی گروه‌های تروریستی خارجی در حلقه‌های خود به جای تعلیم دین و اخلاق و ایمان به ذهن جوانان افراطگرایی و سیاست‌بازی و روحیه جنگی و تروریستی را تلقین می‌نمودند. چنین حالات حزن‌آور در اکثر نواحی وادی‌های وخش، حصار، رشت و محله‌های گرد و اطراف دوشنبه به چشم می‌رسید. سرکردگان نهضتی رستموف محمدجان، معمول با تخلص قاری محمدجان، رحمت الله علامه، عبدالولی واسیدوف و بعداً سعید عبدالله نوری و محمد شریف همتزاده بودند. این تشکیلات تروریستی بنیاد دولت تئوکراتی را اولین وظیفه استراتژی خود معین نموده. برای هماهنگسازی فعالیت گروه‌های مسلح مخالفین تابستان سال 1992 در شهر دوشنبه با نام نجات وطن ستاد حربی مسلح تشکیل کرد. ستاد حربی پورا از ختم کردگان تعلیمگاه‌های دینی کشورهای اسلامی منطقه، طرفداران تشکیلات‌های دینی اکستریمیستی، اعضایان گروه‌های متشکل جنایتی، قماندان‌های صحرایی و جنگیان تشکیلات تروریستی حزب نهضت اسلامی عبارت بود. در برابر دسته‌های مسلح زیر نظارت خدمات مخصوص و دایره‌های دینی کشورهای خارجی، مدرسه و مکتب‌های پنهانی تعلیمات دینی، وسایط اخبار عامه تبلیغاتی، صدای مجاهد، رادیوی آزادی تاجیکستان، اگنتی اطلاعاتی خراسان پرس و امثال اینها تأسیس داده شدند. سال 1989 در مسجدهای مرکز شهرهای کولاب و قرغان‌تپه حادثه رخ داد که مردم را به دهشت آورد. وقتی نماز جمعه تمام شد،
ناگهان صدها نفر نمازگزاران از بالای مردم گذشته امام مسجد و موسفیدان نمازگزار را بی‌رحمانه لطوکوب کردند. دیرتر معلوم شد که این گروه اعضایان تشکیلات تروریستی سابق حزب نهضت اسلامی بودند. ماه‌های دراز برای بدست گرفتن مسجدهای منطقه ختلان نقشه کشیده بودند. تیغ و کارد و کلتک در بغل به امام و نمازگزاران هجوم کردن یکی از اولین عملیات‌های ستاد حربی نجات وطن نهضت تروریستی بود. روز جمعه گفتن که 2 هفت‌بوز جوانان آمده است در مسجد چنان با موسفیدا شب و شب داره. ما خواستم آمدم که جبوری که در نزد مسجد چرمگر وجود دارد ملیسای بسیار و ما را نماندن سری مسجد رفتن سرسانی و سرگردانی و بسر سامانی نهضتی ها استفاده کردن جوانان را به سوی خود کشیدن. بعد زداخور بین موسفیدا و بین همون 2 اتوبوس آمدگی نهضت سر می شود. دیگه زمین پری سله و پری خون و خلا و چنان زد می شود و بعد همین دیگر همین ناآرامی زداخور بسیار شد که عموما حالت آرامی مردم آسایش را ناآرام کردند. تشکیلات تروریستی اکستریمیستی سابق حزب نهضت اسلامی در تمام دوره‌ها اساساً از عامل سطح بلند عقیدتی اهالی بیشتر استفاده می‌نمود. هنوز سال 1989 نخستین مدرسه خود را در دهه یکتال شهر وحدت امروزه تأسیس داد. سروری این مدرسه را سرکرده همان وقته حزب محمد شریف همتزاده به عهده داشت. آن نیز نه مدرسه ایمان و اخلاق بلکه مدرسه افراطگرایی و تروریستی بود. در دوام سالهای فعالیت رسمی تشکیلات تروریستی اکستریمیستی سابق حزب نهضت اسلامی شماره زیاد راهبران، فعالان و اعضایان این نهاد سیاسی با جنایت‌های خاراکتر تروریستی اکستریمیستی داشته دست زده جامعه تاجیکستان را با کردارهای خویش در عرصه جهانی داغدار نمودند. وقتی که حزب نهضت فتوا میداد که ریسک جنگجویان ما در نول یراق شد، یعنی که از جای میتوانند ریسک دریافت کنند. بعد از همین با گفتی همون وقت روایت یا که همون فتوا دادن با غارتگری و مردم آزاری دست زدن. تنها اعضایان دسته‌های غیر قانونی سنگینف رحمان با لقب رحمان گیتلر، موکلف منصور با لقب شیخ، تقایف سفرعلی با لقب سفر پادبان و یارف سید مختار از سال 1994 تا سال 2001 زیاده از 380 جنایت صادر نمودند. از اینها 52 کشتار، 96 راهزنی، 24 حالت گروگانگیری آدمان، 114 حالت بندیتیزم و دیگر جنایت‌های وزنین و عمل‌های تروریستی به قید گرفته شده است. نهضتی‌ها همچون شخصیت در تاریخ بشریت هیچ جایگاه و منزلت ندارند، زیرا آنها بر ضد دولت ملی خود، ملت خود و عموماً تاجیکیت مبارزه برده. همیشه نقشه داشتند که افزای سیاسی تاجیکستان را طریق اغوا انگیزی، تفریق اندازی و عملی ساختن اکت‌های تروریستی ناآرام سازند. غلامداری و خرید و فروش انسان، قتل سلسله‌ای اهل فرهنگ و زیای ملی، ترور آگاهانه معلمان و هنرمندان، کشتار شهروندان خارجی، از بین بردن ثروت‌های ملی و غیره در مقیاس محض بازگشت به تاجیکستان را ندارند و خود را در قلمرو این کشور بهشت آسا تنها میتوانند در خواب و خیالشان تصور کنند. گروهی جنایتکار رحمان گیتلر و منصور موکل سفر پادمان یک معلم ورزشی را در مکتب دهه تپه سمرخندی برای گروگان میگیرند، یک روغن را گرم میکنند، در اونجا میگذارند و هر دو پای رو با تبر میبرند و پای رو در همون روغنی دا میدوزند که تا روی قلب ماند. تا زمان من یاد دارم که این استاد ورزش زنده بود و هیچ وقت عذاب جنایت‌های این گروه را فراموش نکرده است و فراموش کرده نمیتواند. تاریخ معاصر ملی شاهد بسیار حوادث حساس تاریخی می باشد و یکی از حادثه‌های تاثیرگذاری که در علنگه گرفتن جنگ شهروندی کشور ما نقش اساسی داشته است، محض تظاهرات بهمن ماه سال 1990 محسوب می شود.
تشکیلات تروریستی اکستریمیستی سابق حزب نهضت اسلامی در طراحی حوادث فوریه بواسطه شرکت نمود. محض تحت آوازه دروغین پهن کردن سرکردگان این تشکیلات تروریستی در خصوص تأمین نمودن ارمنی ها با خانه در شهر دوشنبه باعث به میدان ها برآمدن مردم فریب زده و به بی‌ترتیبی ها دست زدن آنها گردید. تشکیلات تروریستی سابق حزب نهضت اسلامی از پشت پرده منظره های درگیری و نزاعها را تماشا میکرد و جریان زد و خود را از بیرون اداره مینمود. این نقشه عملی شد، ولی قشر روحانیان محافظتکار نهضتی به احساسات راه داده، بعضاً به معرکه شریکی نمودند. این بود که ایزی پای دستاندرکاران این بازی شوم در جای حادثه به مشاهده رسید. آرزوی منصب و صاحب جاه و جلال شدن در سایه دولت اسلامی که روحانیان ارتجاعی کوشش تأسیس آن را میکردند، آنها را آرام نگذاشت و آنان به طور ناخودآگاه به صحنه مبارزه های آشکار سیاسی اداره کردن گردی همایی ها برآمدند. تیرهایی که از طرف ما می روند این تیر است که خستگی اگر ما کجشم بدازیم به سینه آن جوانان فولادی خواهد رسید. یک چیزی دیگر در مورد خدا رحمت شده رفت نشم جراحت از نگاه اسلام آمین درسته رفت نشد و این گفته بود که در یک واقعی در سرگم بگیم و چیره که شما به هوا میزنید و اسمین الله اکبر و اونجا ملائکه ها بوده در سینه ترابه ها میزنید و همین همش دلیل تاریخی است و بکدار دیده او ایشون تشکیل مرد اختلاف میکنید. ماه‌های اپریل سال 1992 وقتی که تشکیلات تروریستی اکستریمیستی سابق حزب نهضت اسلامی با نقشه خواجگان خارجیش مرحله یراقناک جنگ شهروندی را سر کرد، اولین کارش گروگانگیری مردم، کشادن زندانها، شکنجه خانه ها و قتلگاه ها بود. زندان مرکزی تشکیلات تروریستی اکستریمیستی سابق حزب نهضت اسلامی در بینای حمام سفغاز ترکمنستان ناحیه وخش جایگیر بود. سالهای 1991-92 تنها از یک موضع لمناسوف بیش از 800 نفر ساکنان ملکی را به یگان جرم و گناه گروگان گرفتند. همه آنها را به حمام ذکر شده برده به طور وحشیانه شکنجه و قتل کردند. برایشان فرقی نداشت، تاجیک و روس و ازبک همه را می‌کشتند. من همین شب ای ترمانستان گرفتم. همه خیلی که خدا یگان مسلمان نشونته کودکا اتران سالا همه کتا کنولیش کردن عذاب دادن چای کردن. خیلی ایامو بین 34-35 من یک از زنده ماندم گرفتم. من یک از گریزوندم. خیلی جسمانی خیلی تو فوران سری ما را عذاب دادن. خیلی پایین ای بینشان تو بودم. ای مردم، من شاهد زنده بیدادگری های نزهتیان در سرخود ترکمنستان می باشم. عذاب و شکنجه هایی که نزهتی ها به من دادن تا حاضر در بدن من هستند. تابستان سال 1990 بود. در راه ما را کماندان های نزهتی ما را گرفته به سرخود ترکمنستان بردن. در آنجا ما را در یک خانه مخصوص جا کردن، گفتن همینجا بیست. دو آدم دیگه در آمد، انا چی کشیدگی، نقاب کشیدگی در آمدن و درجه زدنم کردن که تمام بدنم معیب شد. و سرخوز ترکمنستان بردن. در اونجا ما را گفتن که در همه پرول در بیتون چشم تا برسون. تری رسوندم، اما یک کس ای خفا ایمی سر ای موام گرفت. هم بسیار زدم ده چقدر آدم ها را پروندن. بعدش کلش بریدن، سرش بریدن، گوشش بریدن. دیگه من حیران شدم، ای ترس نمیدونستم که چیکار کنم. در حقیقت این نزدیکی های تروریست حزبشان فاشیستی بود. آیا میتواند یگان نفر نسبت هم ملت خود، هم وطن خود، هم فرهنگ خود همین بیدادگری ها را روا بیند؟ بعد چند وقت بعد که کی اومد؟ خدمشاه اومد. من اول نفهمیدم که کیه.
بعد اومد دستور ما برشش گفته بچه مرا شناخته گفتم تا قدم شوی گفت ها گفتم خیلی ما چکو کم که من را عمل کردم گفت هیچ گپ نیست من یک کاری میکنم تو را خلاص میکنم من را گرفته پیش کماندان نظارتی کلانش شو بود گفت که اکا همین آدم ما در لازمه همین ما در لازمه همین را ما دفتیم قدم شو ما را گرفته راست که خونه شو بود پیاده و طرفی زماناس آمدن با چشمان خودم دیدم که نظارتی های کلبر 700-800 نفر آدم را گرفته به سرخوز ترکمنستان بودن همین 700-800 نفری که نظارتی ها آنها را همه سرخوز ترکمنستان بودن همش به قتل رساندند که تا حاضر صاحبای آنها همین آدم ها را میکردند اما افسوس که نیستند. ساعت‌های 4 روز بود یک ماشین پازی کردیم اتوبوس‌های میدان همون پوری زنکایی که هم تکستیل با کار میکنن همون آوردن دختر و زنکو و افلاسیگری که اونجا بکردن همش باور کنید اگر حیوان نخیل نمیکنه حیوان همون قریب همون این شرایط زندان میکردن گاه در یک بشکه آهنین حجمش 1-2 تانگی تا 8-10 نفر را انداخته در آن را قلف میکردند. زندانیان بشکه از گرمی طاقت فرسا نرسیدن هوا و بوی گاز نجاست نفسگیر شده میمردند. در شهر و ناحیه های رشت، لخش، سابق جرگتال، نورآباد و وحدت وسیع استفاده میبردند. چندین عدد از این بشکه های آهنین که همچون زندان نهضتیان استفاده میشدند هنوز هم در آن منطقه ها همچون مجسمه ظلم و استبداد این گروه ظالم باقی ماندند. وقتی که گروه تروریستی حزب نهضت اسلام برابری ملا محرم ما را برده در بارای قشلاق کرتگین است که یا بچکه 900 لیتر در درون همون محکم کردن پوچه ها در نروشتگ میزدن در دستم نروشتگ میزدن هم خیلی میپرفتن ملا محرم این کماندر حزب نهضت اسلام خیلی بسیار زد تنهای سوزاند دستای سوزاند پسرم رو با کنی اتومات در طور سر زرداب گرفت ما برده در قربالا بعد 2 بار اپراسیون چیدنم نجات دادن نشد همه خیلی نابود شد رفت. یک لحظه در خاطر من نقش بسته است که کودکی سن 12 ساله آیت‌الله مدت 3 روز در همین خیل بچه‌ها با سرداری گروه مخالفین که قنات حزب نهضت اسلام بود ملا عبدالله در همین خیل بچکه در آورده خیران روز سیوم رو وحشیانه در همین خیل بچکه ها به قتل رسوندن. با این همه ظلم و بیرحمی و قتل و کشتار بین تشکیلات تروریستی اکستریمیستی سابق حزب نهضت اسلامی و فاشیسم فرقیت وجود ندارد. این نوجوان مردان آنقدر ناتوانبین و اهرمن سیرتند که بدترین عملهای زیشت و کردارهای رذیلانه را نسبت به همدیاران و هم ملتان خود روا دیدند. حتی فاشیستان چنین کارها را نسبت به نسل آدمی انجام نداده بودند. می اومد میگو که دختر یوش کلون داری دختر داری تیویا از این دهشت میشه برای مرد از این دهشت میشه که مرد همیشه دست و پاش بندن اویلا و کلینش زینا کنن. از این منطقه و با فرمان خائنانه سرکردگان حزب تروریستی به حدود افغانستان انتقال دادن و در آنجا روی راست به فروش گذاشتن اسیران تاجیک از عملهای دیگر غیر انسانی نهضتیان به شمار می رود. 93 وقتی که ما را به اسارت گرفتن شب ما را بردن لوی دریا. وقتی که ما لوی دریا رفتیم در لوی دریا ایو طرف حزب نهضت اسلام آدماش با کمرهای ماشین کمرهای کلان میده هر خیل بود گذاشتن به این طرف آورد هر یک کمره ده 4 کسی 3 کسی 5 کسی کمرهای کلانش ده بار کردن ما را ایا اوس گذراندن. وقتی که ما را ایا اوس گذراندن از اون طرف هم با همین ماشینای کماز آمدن
ما را همون ماشینای کم از بار کردن بردن بورک افغانستان که بورک افغانستان خیلی در فیض‌آباد افغانستان میسته ما را به همونجا را بردن میدانی که ما را میبردن که کار کنیم با یک عذاب و مشقت بالای همین ما را به پرسش میبردن عمر حسینی یکی از کیم کدام وظیفه‌دارای حزب نهضت اسلام بود کیم کدام راهبر چه معرفی میکرد سعید عمر حسینی همچون یک گستاپو از گستاپو هم قیمتر بود یک چند نفر ما را جدا کردن سر بریدن ما امیورا وقتی که ما را بردن امیورا تحقیق کردن امینا را ما دیدیم سر نمیستیم سر هر یک کدومی ارتنش جدا بود ما ایرا دیدیم وایزان کین جلوه در محراب و منبر می کنند چون به خلوت می روند وان کار دیگر می کنند. آن سالها نه فقط جنگیان نهضتی بلکه سرکردگان آنها نیز شخصاً دست به عملهای وحشیانه و غیر انسانی نسبت هموطنان خود می زدند. مثلا سید عمر حسینی که از چهره‌های کلیدی تشکیلات تروریستی اکستریمیستی سابق حزب نهضت اسلامی بود و وظیفه معاون اول و عضو ریاست عالی تشکیلات مذکور را بر ذمه داشت خود شخصاً چون این کارهای رذیلانه را انجام میداد. پس بینندگان گرامی از دیگر قماندانها و اعضایان قطاری این حزب کثیف می شود عملهای انسانی را انتظار شد؟ هرگز نه. ما یک رفیق دیگه قطیمان داشتیم نورالله نام داشت همین آدم جان زنده داشت نه که امیر از گپ زدن نمیتون امیر زنده تحقیق کردن خودمون مجبور کردن امیر ما زنده تحقیق کردیم نفرای قماندان نظام که خودشون مسلمان میگرفتن همین آدم ما زنده تحقیق کردیم. حزب نهضت اسلام بود چه امر سپارشی که از طرف حزب نهضت اسلام میشد ما اجرا میکردیم. از سال 93 تا 2000 ما اعضای دست امختی در شهر دوشنبه رودکی وحدت رومید با گروگانگیری راهزنی تمجویی آدمدوزی مشغول بودیم. قسمت زیادی مبلغایی که بعد از آورده را به خزینه حزب نهضت اسلام میسپاریدیم. سال 1995 با تلفن با عائله‌ام هم صحبت شدم و دودی فیقام برداشته گفت که گروهی سلاح به دست حزب نهضت اسلام یارف سعی مختار اگر نیایی دختر 15 سالت رو به گرو میبرد. شبونه به خانه رفتم سحر صبح بود که من از نمیدونم از جای اینو فهمیدن اومدن من رو گروهی حزب نهضت اسلام یارف سعی مختار گرفتن و گروگان برد. از من پولی کلان طلب کردند. دوام 8 روز من در دست آنها گروگان بودم. دوام 8 روز مرا عذاب شکنجه داده مرا با کورچه 4 تا در پای راستم 4 تا در پای چپم عذاب شکنجه میداد. در سرم با نوک автомат زده شکاف کرد سرم را. برادر و عائله و اپاهای من پولی $8,000 را جمع کرده آوردند. در دوام 8 روز بعد مرا سر دادند. بگاهی 10 می سال 1992 سابق رئیس ستاد مسلح نهضتی نجات وطن شادمان یوسف در یک اظهارات تلویزیونی گفت که در صورت مداخله کشورهای خارجی به امور داخلی تاجیکستان ما جواباً به این عمل از ایران و افغانستان طلب کمک می نماییم. همچنین او آگاه نمود که اهالی روززبان شهر دوشنبه را گروگان می گیرد. این عمل اغواانگیزانه شادمان یوسف باعث آن گردید که تا آخر سال 1992 بیش از 20,000 نفر اهالی روززبان تاجیکستان را ترک نمودند. با مقصد مقابل تاجیکان شورانیدن روززبانها و انگیختن تخم نفاق بین ملتها از جانب تشکیلات تروریستی سابق حزب نهضت اسلامی با راهبری ملا عبدالغفار با لقب عبدالغفار یوژنی 4 می سال 1992 آموزگاران و خوانندگان مکتب میانه رقم 8 شهر دوشنبه گروگان گرفته شدند.
پنجم ماه سال 1992 دسته مسلح تشکیلات تروریستی اکستریمیستی سابق حزب نهضت اسلامی با راهبری عبدالحلیم نظرزاده معلوم با تخلص حاجی حلیم به بینای شورای عالی کشور که آنجا جلسه پارلمان میگذشت هجوم نموده وکیلان خلق را گروگان گرفتند و به دره رامید بردند. در بینای شورای عالی باشد ستاد حربی تروریستان نهضتی تأسیس داده شد. در رفت گروگانگیری از جانب نهضتی ها نماینده مردمی در شورای عالی مرادالله شیرعلی زاده در صحن بینا با وحشانیت به قتل رسانیده شد. گروگانان که اکثرشان را کارمندان دولتی، نمایندگان حکومت جمهوری و اعضایان شورای عالی تشکیل می‌دادند، در دره رامید شهر وحدت، دهه‌های جماعت راحتی ناحیه رودکی و محله کمبینت گوشت شهر دوشنبه مورد شکنجه و عملهای نامطلوب تروریستان نهضتی قرار داده شدند. زمان خیلی نوتینج و وضعیت در کشور متشنج بود. نهضتی ها با هر راه می‌خواستند حکومت را به دست گیرند. از این راه و اصولهای گوناگون را استفاده می‌بردند. گروگانگیری اصولی از همه عادی و معمولی آنها به شمار می‌رفت. لازم به یادآوری است که بار اول سال 1992 وقتی که همچون معاون سروزیر مملکت ایفای وظیفه می‌کردم گروگان گرفته بودند. همان سال اولین سالگرد استقلالیت جمهوری ما را جشن می‌گرفتیم. روز پس از کار همراه حبیب‌الله سید مرادوف که آن وقت معاون سروزیر کشور بودند سوی خانه‌هایمان روان بودیم که یک گروه سلاح به دستان ما را داشته به شتاب خود بردند. آنها قاطعانه و با تهدید طلب کردند رفته به حکومت رسانید که یا سفرعلی کنجیف از منصبش استعفا می‌دهد یا هر دوی شما و 20 نفر دپوتات‌های گروگان گرفته شده قربانی منصب او می‌شوید. شب ما به خانه رحمان نبیف آمده طلب نهضتی ها را رساندیم. روز دیگر سفرعلی کنجیف از وظیفه‌اش استعفا داد. نهضتی ها وکیلان گروگان گرفته‌شان را آزاد نمودند. بار دیگر وقتی راهبر اولین ناحیه غرم بودم نهضتی ها با راه فریب کوشش گروگان گرفتنم را کردند. در سالهای 1997 سالهایی که بسیار واژبینی ها بود از جانب حزب نهضت اسلامی که در تاجیکستان چقدر مردم و اسارت می گرفتند. یکی از جمله از اونها از اون گروه ها رضوان صادیروف که آمده مردم رو گروگان می گرفتند به اسارت. بنده 14 ساله بودم، یعنی در عمر 14 سالگیم سال 1997 من و برادرم ایشون قطب‌الله رو اسیر گرفتند. مراد از اسیر گرفتن اونها مقصد همین بود که بهرام صادیروف را یا $100,000 به عوض $100,000 یا به عوض بهرام صادیروف فرزندوی مفتی را ما برمیگردونیم گفته وعده دادند. در مدتی که ما 7 ماه بگیم در اسارت بودیم بسیار عذاب‌های زیاد دیدیم، شکنجه‌های زیاد دیدیم. دندان‌هایی که می‌بینید دندان‌های صنعی است، از خودم نیست. یعنی بچه 14 ساله رو بسیار در اذیت در عذاب از جانب آنها قرار داشتیم. 1 ماه و 28 روز در حالت گرمی تابستان در داخل یک زواد، در داخل یک خانه‌چه‌ای بگیم که توراتخانه که 5 پنجه پهمی و 12 پنجه در روزش بود، 1 ماه و 28 روز ما در محکمه بودیم که در هیچ بگیم که در هیچ دولتی دنیا خیلی محکمه وجود نداره. مقصد از گفتار من چی است که در اونها نه رحم بود، نه انصاف بود، نه بگیم که یگم با انسانیت هیچ بگیم که قریب نبودن، چون که رحم انصاف و همه چی از سر اونها رفته بود. در حالتی که ما اسیر بودیم 1 ماه و 28 روزی که در داخل همون بگیم که محکمه بودیم، وقتی که ما را از اونجا خارج کردن رضوان در دست خود بگیم که دوخی عطر شپیده در بینیش گرفت و دشنام داد که اونها را برده سرای اونها را بشوین. یکی به اسم سعید برهان او را در پیش من به قتل رسوندن. رضوان خودش وقتی که کرد را در سینه او زد به سینه بالا برد، او را من دیدم که 90 نفر هر یک کدام 10 پارچوی
بگیم که هشکورچه‌ای زدن و بگیم لخ لخ کده او را تگیستان کردن. و حالت دیگر حالت وزنینی که ما بسیار میدیدیم 3 ماه در طرف خرنگان در یک کوه بودیم در زمانی بگیم که تیرماه و در زمانی زمستان. حالتایی بود که من تاگه یک فوتبولکه و یک کراسوفکی ادیداس بودم. هوا خنک میشید، سرد میشید، باران می اومد، سرما می اومد، اما متاسفانه ما هیچ چیزی نداشتیم که بپوشیم. در حالتی که ما را گروگان گرفتن و به طرف ورزو بردن خرنگان، در مدت 3 ماه آخری که در طرف خرنگان در کوه بودیم ما عقاب کندیم، با دستان خود به تیشه عقاب کندیم، یکی 7 متر یکی 3 متر داخل کوه به یک تیشه. چقدر عذاب بود. وقتی که به آب میفر اومدیم به خاطر یک آب گرفتن 3 کیلومتر پایان ما را میفروردند و در یک دستم 15 لیتر در یک دستم 10 لیتر آب 2 جوده فقط دم میگرفتن. بس در 3 کیلومتر راه که هم بالا میبرومدیم. همه این عذاب‌ها و شکنجه‌ها از جانب کی بود؟ از جانب همین حزب نهضت اسلامی و از جانب بگیم که همین گروه‌هایی که تشکیل کردن. در آخر گفتنی هستم که حزب نهضت اسلامی و تمام اون کسانی که در اون زمان گردی هم اومدن و مردم به فریب و به نیرنگ به طرف جنگ کشیدن، حاضر هم میخواهند که همون کارهای خود را دوام بدن. صادیروف رضوان مردانویچ یکی از چهره‌های رذیل‌ترین نهضتی در سالهای جنگ شهروندی بود که با گروگانگیری و وحشانیت خاص خود میان دیگر هممسلکان خونخوار نهضتی همچون قماندان سرسخت و بی‌رحم معروفیت داشت. سال 1992 رضوان صادیروف یک گروه 10-15 نفره را در اطرافش متحد کرده در وادی رشت شروع به بیدادگری‌های مسلحانه کرد. رضوان صادیروف اعضای ریاست عالی و وزیر مدافعه تشکیلات تروریستی سابق حزب نهضت اسلامی بود. گروه تروریستی حزب نهضت اسلامی با سرداری رضوان صادیروف و برادر او بهرام صادیروف از دست همین قاتلان در دهه‌ای که من زندگی میکنم قبرستان پیدا شد. در یک دوره کوتاه از دهه قرن بالا، دهه بدل، دهه القرن که باید دیگر در یک حدود یک جماعتان صدها نفر جوان مردان به قتل رسانده شدند. من همچون سرور مؤسسه 5 آموزگار و 28 خواننده خود را در یک روز باید دادم که این بسیار علام‌آور است. در وادی 14 فوریه سال 1993 گروه تروریستی نهضتی با راهبری سعدالدین رستمov و رضوان صادیروف شورای انقلاب اسلامی قراتگین را تأسیس دادند که در آن قاعده‌های افراطی را جاری کردند. اولین فرمانهای آنها از خانه نبرآمدن زنان، تا به ناف دراز بودن ریش مردان، به مکتب نرفتن دختران، از هر عائله به لشکر نهضت دادن 2 مجاهد و به اختیار جنگندگان تشکیلات تروریستی سابق حزب نهضت اسلامی سپاریدن ذخیره‌های آذوقه‌واری مردم بودند. از نام تشکیلات تأسیس کرده نهضتی ها و از مضمون فرمانهای اولینشان معلوم بود که آنها برای تاجیکستان چی نوع دولت و دولتداری ارتجاعی را بنیاد کردن می‌خواهند. راهبری سیاسی به اصطلاح دولت اسلامی قراتگین به دوش یکی از شاگردان اساسی سید عبدالله نوری سعدالدین رستمov گذاشته شد که با لقب شیخ سعدالدین و داملا سعدالدین معلوم بود. او در اصل همان ساکن دهه قزناق جماعت نصرتالله مقسوم ناحیه رشت رستمov سعدالدین تیمورویچ می باشد که معلومات میانه نداشته سالهای شوروی همچون ملابشه در نزد افراطگرایان وادی فرغانه چند مدت به طور غیرقانونی درس‌های دینی افراطی گرفته بود. پس از شکست دولت خودساخت نهضتی ها او سالها در کشورهای افغانستان و ایران زندگی کرده تا سپتامبر سال 2015 یعنی تا زمان بازداشتش همچون مشاور عالی رئیس تشکیلات تروریستی اکستریمیستی سابق حزب نهضت اسلامی فعالیت میکرد.
حالا برای علاقه داشتن در حادثه‌های 4 سپتامبر سال 2015 به مهلت 20 سال از آزادی محروم کرده شده است. پس اینجا سوالی به میان میآید که شروع انقلاب دولت اسلامی قراتگین را کی تأسیس داد و نسبت عملکرده‌هایشان سفارش‌ها را از کی می‌گرفتند؟ برای یافتن پاسخ به دلیل‌های ردناپذیر تاریخی می‌نگریم. راستی را من بگویم وقتی که در اتاق کاریم ساعتی 10 تخمین در آنجا با مردم عرض و نیاز ایشان را درخواست آنها را می کردم، ناگاه دیدم هلیکوپتر یعنی ورتلیات های دولتی از طرف بالای غرام فرود آمدند و به من در حال خبر کردند که یعنی این ورتلیات ها دیسنت پرتافتند. پس تمام آن مجاهدانی که در اینجا استادگری کرده بودند آنها در حال موقع و مکان خود را گرفتند و با سرفرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران این خبر را فوراً دادیم. ایشان فرمود که اولا با از آنها سخن بگیرید و مقصد ایشان را بفهمید. مقایسه ها می توانند یکی از جنبه های خیلی جالب دولت اسلامی نهضتیان را آشکار نمایند. ساختار سیاسی، زینه های راهبری کننده، شعار و ایدئولوژی و دیگر جنبه های این دولت نهضتی نشان می دهد که آن عیناً از روی مدل دولتی جمهوری اسلامی ایران ساخته شده است. در آن نیز در صدر حاکمیت راهبر روحانی یعنی خود سید عبدالله نوری قرار گرفته، پرزیدنت آن چون پرزیدنت امروزه در کشورهای ذکر شده در اصل یک شخص یکم نبوده تابع حکم راهبر روحانی بود. شاخه نظامی این دولتچه نهضتی نیز به واسطه به خود راهبر روحانی اطاعت میکرد. این واقعیت نیست. بار دیگر هنوز در همان سالها از کجا بودن سرچشمه ایده ها و کی بودن الهام بخش و حمایتگر نهضتیان را به طور پررنگ نشان میدهد. پس موجودیت و فعالیت چنین حزب برای مردم و دولت تاجیکستان بیگانه در حقیقت تهدید بزرگی به استقلال دولتی و فرهنگ و ارزش‌های مردم تاجیکستان است. سال 1992 ماه نوامبر رضوان صادیروف رهبری سرفرمانده همون گروه تروریستی اکستریمیستی حزب نهضت اسلامی که اون وقت تعیین شده بود در غرم همه همین فراری هایی که سلاح به دستانی که از پنج بودن، از قمسنگیر بودن، از قرغنتیپه بودن، از اورژینکیزآباد بودن، از شهر بودن، عقب نشینی کرده بودن، همه اونها را جمع کرده در ناحیه غرم یک مجلس گذاران. در این مجلس 3-4 نفر رئیس پالکام های ناحیه غرم و تاجیک‌آباد و جرگتال و خب کمسمال‌آباد اشتراک داشتند، رئیس های جماعت ها، خب دیرکتوری سوخازها و دامله های همون قشلاق ها تقریبا یکان 60-80 نفر اشتراک کردن در اون مجلس و در اونجا 3 نفر را چکران کاندیدات موندن که همین را رهبری همین علمای دینی همین وادی قراتگین تعیین کرده شود. در اونجا مردم، چون که من در میدان شهیدان که چند مرتبه صحبت کرده بودم، بنابر همین گفتن که همین رستم سعدالدین رهبریت همین رو به عهده بگیرد، رهبریت اموری کارهای دینی شد. خب وظیفه ما از چه عبارت بود؟ همین که تمام دامله های دهه ها را باید جمع کنیم و آنها را دعوت کنیم که از مردم خوراکه جمع کنن. در اونجا رضوان صادیروف جمع شد و بعد اعلان کرد که خب ما باید که از همین کبوجرا یعنی که همون نزدیکی کمسمال‌آباد سر راه هجوم نیروهای دولتی را باید بگیریم. از هر یک قشلاق باید مجاهدین یعنی که باید که مردم بچه هاش را بتین و باز خراکه و پشاکه برای مردم این آدمای من یعنی که اسکرای من بتین گفت و مرا مسئولی یعنی که رهبری همین روحانیای همین حرکتی جهادی اعلان کرد و خودش سرفرمانده سلاح به دستانی حزب نهضت اسلامی
رهبر تعیین کرد که من از طرف سید عبدالله نوری از افغانستان نامه آمده گیه، نامه را هم نشان داد که مرا رهبر تعیین کرده، ما باید که همینجا بخپیم، همینجا مثلا چکنیم، نیروها و قواها از افغانستان میآیند و ما یاردم میکنند و ما یعنی که دولتی را به قفا عقب میگردانیم، دیگه هجوم سر میکنیم. در اونجا قماندان ها از هر گروه ها بودن، از جمله ملا اعظم بود، از جمله حاجی نظر الله بود، اسمت اولی بود و بسیاری باز قماندان هایی که از قمسنگیر و از پنج و از قرغان تپه و ارجنگیسو بود، همین ها همش در اونجا جمع شده بودن. همین خیلی هر کسی که با مقابلش گفتیم کلمه روسی پاپیراک میبرامد او را از بین میگرفت میبرد و به سر سامانی هایی که رضوان در آنجا کرد، مخصوصا در دره کمرا چند نفر بگیم کهلون هاش و که از اینکه مثلا کولابیا میآیند شما را تجاوز میکنن یا ازبکا میان شما را تجاوز میکنن، ما بگیریم برای ما بهتر نیست که مجاهدین ابتی گفته دخترای مردم از کیلونهای مردم به زوری گرفته در اونجا چند روز در اون مهمانخانه های خودشو در خانه های خودی همون صاحب دخترها تجاوز کردن. یک هفته یا که 10 روز یا چند روزی هم خطی باز اونا را پرتفتن رفتن. بنابراین دعواهای امروزه باقیمانده‌های نهضتی درباره طرفدار دموکراتیا و دولت دنیوی بودنشان دروغ و فریب محض است. تیر ماه سال 1992 60 نفر کارمندان مقامات حفظ حقوق برای تامین ترتیبات جمعیتی و حفظ امنیت مردم ناحیه‌های قراتگین به این منطقه سفربر کرده شد. وقتی که دیسانت یکم فرامدنش دارم ای بگویش مصابین با من زنگ زد. مصابین با من زنگ زد که اکای ندارو فقط مردم بیان میدن نگاه کنند طرف که دیسانت فرامدنش ممکن است. بعد من سوال دادم که پرسیدمش که گفتم برای جون دیسانت میتونه او که مردم بچه‌ها کار کرده ایستن بود در شهر بود. وقتی گفتم باید نمیدونم کرامت خیلی میدونی که یو میدونی او که میدونم که بچه‌ها اشتباه رزون تلفن کردن خط زنگ زدم میپرسید او که میدونم که باید در این روز تو دیسانت فرویا این نشم مصابین زنگ زد باشتاب خطی خون گفت زد اگر تقدیری شکوه از کجا های دویش میدونم برای دیسانت گفت اومدم مصابین زنگ زد. در ناحیه رشت نخست آنها با دو قماندان نهضتیان و یک گروه طرفداران آنها روبرو شدند. نهضتیان با حرفهای امیدوار کننده به خاطر صلح و با روایت و حدیثها کارمندان مقامات حفظ حقوق را باور کناندند که آنها فرستادگان صادر رضوان می باشند و رضوان آنها را مخصوصاً برای آوردن و ملاقات با سربازان فرستاده است. ببینید این نهضتیان کثیف چگونه با حرفهای برادری و برابری و دوستی و صداقت یکدیگری سخن پردازی کردند، اما در اصل نیت و مقصد ناپاک دیگر داشتند. من برادر من کماندیر همین ناحیه غرب نام نرزلو قطعی سرکماندان برادر اسلامی رضوان شاه قطعی مصلحت کردیم. وای مردک به من کفالت داد که شما قطعی راست به پیش وای بیایم، همه یک جایی به پیش وای بیایم. میریم نصیب باشه. حاضر باشه. برادر من رضوان امر کرد همین خیال که ما حتما قطعی شما یک جای به پیش وای برسیم. من جاینشینی برادر رضوان شاه هستم. من همین خیل وعده ها میتیم ان شاء الله که اگر در یک موی یک تشمو یک خاره بزنه، اگر بگذار اول در من بزنه، بگذار اول مرا قرار. آنها با راه فریب و نیرنگ همه 60 نفر سربازان را به یکی از مسجدهای مرکزی ناحیه رشت آوردند. در مسجد نیز آنها باز هم از صلح و دوستی سخن میگفتند و روایت‌های جالبی را قصه میکردند. و انشاءالله این برادرها به افاق آمدن و مقصد ایشان چطوره که سرقماندانشان میگوید صلح است و از خداوند بزرگ مسئله دارند که دوستی و همبستگی و صلح امانی را عطا بفرماید. این سربازان بیچاره از کجا میدانستند که هدف ترور نهضتیان خونخوار قرار میگیرند؟ اگر نصیب باشه ما سخت سلامت زنده مونیم رویم.
کاستی که میبریم اینجا برده نشون میدیم که چه مهمانداری کردن ما و شما کده ما شده بسیار کده. با چهره های این سربازان نگرید. یکی تبسم میکند، دیگری به اندیشه فرو رفته است. سیومین را باشد اضطراب و یأس و ناامیدی فرا گرفته است. شاید برخی از این سربازان در این لحظه ها تقدیر آیندهشان را میدانستند. نهضتیان مردم فریب در دل شب تمام نیروهای خود را در اطراف مسجد جمع نموده با راه زوری همه 60 نفر را خلع سلاح نموده با یک ماه سال 1992 بعد نوشیدن یک پیاله چای همه سربازان حکومتی را با راه فریب که ما شما رو و امنیت شما رو به ذمه میگیریم، ما شما رو صحت سلامت به پایتخت وطن عزیزمون شهر دوشنبه میبریم، آنها رو با راه فریب با راه زوری به ناحیه به ما همسایه نورآباد برده بسیار به یک طرز وحشیانه آنها رو قتل و کشتار نموده. من عابد بهرام ساکن ناحیه نورآباد هستم. گروهی سلاح به دست به نام رضوان صدیروف که اعضای حزب نهضت اسلام بود در یک ماشین بارکش جوان افسر را به دستابستگی بر ناحیه ما آورده در پدول جا کرده بود. مدتی کوتاه فوریه سال 1996 13 نفر ناظران نظامی نمایندگان سازمان ملل متحد در تاجیکستان و اعضای کمیسیون نظارت سازشنامه آتش بس را با سفارش سرکردگان تشکیلات تروریستی اکستریمیستی سابق حزب نهضت اسلامی که در افغانستان قرار داشتند به گرو گرفت. ماه نوامبر سال 1997 صادر رضوان در اساس سفارش سرکردگان نهضتیش کارمندان تشکیلات بین المللی تأسیس در جمهوری تاجیکستان شهروندان دولت فرانسه فرانک ژانی دیوبری و کرن من را گروگان گرفتند. با این وسیله آنها می‌خواستند از کشورهای خارجی به عوض شهروندانشان مبلغ معین جهت پیشبرد فعالیت تروریستیشان ستانند. هنگام عملیات آزادکنی فرانک ژانی دیوبری آزاد کرده شد، ولی متاسفانه از دست این قاتلان خونخوار نهضتی کرن من با بدترین وحشانیت کشته شد. با مقصد گرامی داشت خاطره شهروند دولت بماد دوست فرانسه طبق قرار حکومت جمهوری تاجیکستان یکی از کوچه های پایتخت همان شهر دوشنبه به نام کرن من گذاشته شده است. اما افسوس که امروز بعضی از قاتلان کرن من با کمال بیشرمی نقاب دموکرات و اروپایی کشیده در وطن او پناهنده شدند و از آنجا ضد دولت و ملت ما تبلیغات تروریستی پیش میبرند. در حالی که دولت برای تامین روزگار بخطر اهالی کشور تلاش میکرد، گروه‌های جنگی تشکیلات تروریستی اکستریمیستی سابق حزب نهضت اسلامی تنها در پی آزار اهالی، گروگانگیری مردم بیگناه و انجام عملهای تخریبکاری بودند. در همین دوره سالهای 91 تا 94 اعضایان حزب نهضت اسلام که آمده بودند به همین منطقه وسخر در همین منطقه مسکن گرفتن و آنها به مردم عذاب و عقوبت میدادند. آنها مردم را چیز چارش نکشیده میگرفتند، به زوری به هر کار سفربرش میکردند. کسی که آنها را اطاعت نمیکرد آنها را با یراق میپراندند یا که با شمشیر کلای آنها را میگرفتند. از جمله دو تا راننده اتومبیل ها که به خلق خدمت میکردند در همون دوره جنگ شهروندی دستگیر کردند، آوردند. آنها را اول عذاب شکنجه دادند. اگر که باور کنه آنها را تنه لوچ کرده در تنه بیت بستند. در تنه بیت بستند، چند روز عذاب دادند. بعد چند روز آوردن در همین جایی که حاضر ما هستیم. اول قورش به دست شکنده انداختند شفیور را که با دستات قورت نکنه با قطو. آنها بیچاره با همین دستا قطی بعد در همین زمین کله همون شفیور را با شمشیر زدند. کله که از تن جدا شد تن جان میتیه. همین وقت جان دادن و یا کامera کردن همون چیزا. بغیر از این شفیورا باز چندین سلطات دیگر نفرای دیگر از طویلدره و خیا زلاژنیک یعنی پلین گرفته به همین دیه آوردن. آنها را عذاب میدادن، به هر کار سفربر میکردن. هم سلطات بیچاره را حتی چندین نفر آنها را کشتن. در همین منطقه پایانترش در همین جا کشتن، زیر خاک کردن. نمیدونم بچم که جا که دست نیدم
چرا بچه خوب بود سال باز که دست کرد اومدم دی سال می جنگاز که دیگه نمیدونم که گجاز شدهش نمیدونم نه مرده شیافتیم نزیده تا حاضر آدم ها فرزند کفتیستن تا حاضر آدم ها مثل شوهر کفتیستن تا حاضر آدم ها انا مثل نواسه خیلی کیش خشت هور کفتیستن به نشون به نام نشونش نمیای نه مردش معلومه نه زندهش автоматошон айдастаи задана қиндоқ надошт сар мезадани параи сар шомпул мезад ягон мезад сар мекафед дар ин сар ягон ҷо май сар агар бигирем бутурушум ягон ҷои ободӣ надора ҳама ин ҷои задагӣ тити пити ҳама нами шрамо танама ҳоз агар ма бирорум қаяк айб мешавад танама то пуштума то аскокои гуфта гранати ёша беҳисоба то пасои пушт то пасои по ягон ҷои ободӣ надорем то ҳозир ма дар хом мебинам ки гирехтаистам задистам ما تا حاضر باوریم نمیدونم که من زنده اومدم آدم قدر نداشت حیوان قدر داشت آدم قدر نداشت در بالای همه ای کی بود حزب نهضت اسلام با چی آور رسون با چی آور رسون برای این گروه وطن فروش و مردم آزار هیچ ارزش دیگر انسانی وجود نداشت. تنها در سر نقشه قتل و غارت و گروگان گرفتن مردم و با این واسطه به دست آوردن منفعت برای خود و سرکردگانشان بودند. سال 1999 16 آگوست بود. شب 24 نفر سلاح به دست به خانه در آمدند. کماندیرشون یعقوب بود. اکمه برآورده زدن در خانه چیزی که بود گرفته انجام خانه را گرفته بردن. مرا با همراه اکم گرفته به جبههشون بردن. دهه ترکا بود. بعد در همون جبههشون یک سوتکه ایستادیم. اکم پول بیار. بعد اکم گفت که مرا جواب داد یا بالا کرد یافته میتونم گفتن نه بعد برفته بچه‌ش گرفته آر یعقوب جای اکاونت موند اکاونت رفت بعد پول گرفت آورد $5000 گرفتن بالای ای با کمرش هم گرفتن کمرش گرفتن با ما رو جواب دادن سال 1998 99 در گروه‌های شامل به سردار سید عبدالله نوری تور جانزاده که شامل سردارای حزب نهضت بودن در همونجا در همون گروه ها داخل بودیم. سال 1999 با سرداری من یک گروه 4-5 نفر خانه برادر نجمی ها رفتیم اونها رو به گروگانی گرفتیم و $5000 از اونها طلب کردیم. پولای میگرفتگی را باید خمان و به قماندانای کلان ما میدادیم که اونها به حزب نهضت پول میسپاریدن. 28 ایولی سال 1998 صبح صادق ما در بیرون سوداگی بودم که گروهی تروریستی حزب نهضت اسلام با راهبری عبدالله زیاردین با همراهی نظیر سایمراد آمدن مرا با گرو گرفته بردن. با گروگان بردن ملا زیاردین میگفت من که اکای تو کارکنی پروکراتور است کارکنی ارگان است از شما یگان کس با گروه مخالفین نیستن 6 تبار من $5000 جمع کرده با قماندان برابر گروه تروریستی حزب نهضت اسلام ملا زیاردین برده دادن بعد مرا جواب دادن. با سپارش به‌واسطه خواجگان خارجی نهضتیان تروریست در وادی وخیا با راهبری میرزا ضیایف معلوم با لقب جگه گروه کلان سلاح‌بدستان نهضتی برای انجام دادن حمله‌های مسلحانه در شهرهای کلاب و دوشنبه آمادگی می‌گرفتند. به صف جنگیان میرزا جگه زرخریدان خارجی که از جمهوری اسلامی افغانستان وارد خاک تاجیکستان شدند شامل بودند. قماندان خیانت پیشه میرزا ضیایف با سپارش خواجگان خارجیش زیر ساختار مخصوص نهضت تشکیلات تروریستی البدر را سازمان داده وحشیگری‌های زیادی گوش‌ناشنید را عملی می‌کرد. سال 96 ما رو با سفر خدمتی به ناحیه تولدره با همکسانم روان کردند. بگاه از طرف گروه مسلحانه حزب نهضت اسلام میرزا ضیایف با لقب
جگه با ما حمله آورده اونا ما را اسیر گرفتند و همین طریق ما 8 ماه در اسارت آنها بودیم. وقتی که ما اسیر افتادیم منتظم ما را عذاب شکنجه هر روز عذاب شکنجه بودن که و شلیکای انگشتان دست پای ما رو بریدند. در همین گروه تروریستی حزب نهضت اسلام ما با اسیر بودیم. عذاب شکنجه بسیار غم و غصه هم بسیار بود. غم شکنجه و عذابانی بسیار بود. سروری کنندش میرزا زیایف گفتنی شخص بود. بسیاری همین سربازار و کارمندان حفظ حقوق وحشیانه به قتل میرساندن، میپراندن، سراشون میبریدن. شخصا من خودم چندین بار از دسته همین گروه ها مثال سر زدگی، شکاف کردگی، تنها هم خیلی معیب مسلک کردگی، شرماشون تا زیر هسته کرد. در دوام اسیر بودن پدرمان با گفتگوی ما به ناحیه طویلدره میروه. از دست گروه های حزب نهضت اسلام نست نابود کرده شده است. امروز ما در جستجو در سراغ پای گفتگوی پدر هستیم. با از پس پدرمان رحمتی برادرمان میروه، اکای کلانیمون با جستجوی ما میروند. از طرف همین گروه تروریستی حزب نهضت اسلام پدر و برادر ما به رحمانه به قتل رسانده شدند.